کہتا کہ تو اگر بیمار ہیں، دماغی مریض ہیں، پاگل ہیں تو اپنا علاج کرا، سانو تو بدنام نہ کر۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، اور اسے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ یہ جو میرے اندر ٹچ العلوم ہے نا جی، یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ ہے میرے اندر، لائک ایسے کہ میں یہ جو ٹچ ڈالتا ہوں، یہ کہیں میں نے پڑھے نہیں ہوتے، یہ کہیں لکھے نہیں ہوتے، یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نا کچھ کوئی ہے میرے اندر جو مجھے کہتا ہے کہ نا یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے۔ کئی واقعات، آپ میرے واقعات سنیں، آپ میری جنگیں سن لیں، آپ میری خطابات سن لیں، ان کے اندر اچھے بھلے واقعات ہیں، وہ لکھے ہوئے پڑھے ہیں، لیکن وہ لکھے ہوئے نہیں میں پڑھتا۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات، میں جب جامعہ فریدیہ میں جب پڑھتا تھا پہلے سال میں، تو گلستان سعدی کا سبق تھا ہمارے، گلستان سعدی کا سبق علامہ ظفر اقبال فریدی صاحب کے پاس، تو وہ میں اوپر دیکھنے کے بجائے ان کو دیکھ کے ایسے سنا رہا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے اتنے کتاب تے دیکھ۔ یعنی شاید یہ بچپن سے ہی میرے ساتھ کوئی چیز ہے کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں، اچھی بھلی بات ہے، لیکن وہ میرے اندر مجھے ایسے کچھ اچانک سے ہوتا ہے تو میں اس کو نا وہ بدل دیتا ہوں کہ نہیں، وہ میرے اندر کوئی ہے جو مجھے کہتا ہے ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، کچھ ہے۔ لائک میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، لیکن وہ میں آپ کو ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بارش والا، وہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری امت کو لے کر، یہ اب کو ٹچ العلوم کا ایک ٹچ دینے لگا ہوں کہ یعنی میرے اندر ہے کچھ جو کہتا ہے کہ نہیں ایسے، یہ وہ ٹچ ذرا سمجھیے گا خدا کے لیے، میری مجبوری کو سمجھیے کہ وہ نا جی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری امت کو لے کر، میں آغاز میں ایک بات بتا دوں، کوئی فتویٰ نہ لگا دیجیے گا، صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، یعنی یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس لیے کوئی مجھ پہ نہ کوئی ٹچ نہ ڈال دیجیے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہاں کا لکھا ہوا ہے۔ اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کتاب التوبہ میں ذکر فرمایا، اور اسے غالباً امام فخر الدین رازی، حضرت امام فخر الدین رازی نے اسے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ صوفیاء کرام کی کتابوں میں اور واعظین کی کتابوں میں تو یہ مل جائے گا آپ کو۔ تو اس لیے آغاز میں آپ سے معذرت چاہ لیتا ہوں، میں ٹچ ڈالنے لگا ہوں اس میں، وہ ٹچ کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو نا، کہ اب واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور ہے، اور وہ بارش نہیں پڑ رہی، تو بڑا معروف واقعہ ہے، تو وہ اپنی پوری امت کو لے کر نکلے، اور آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، اور آپ نے وہاں پہ دعا کی، یا اللہ بارش برسا۔ اب بارش نہیں ہوئی۔ اب واقعہ جیسے ہے پہلے ویسے سن لیں، اب بارش نہیں ہوئی۔ اب جب بارش نہیں ہوئی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ مانگنے والا میں تیرا کلیم اللہ اور میری امت ساری تو آمین کہہ رہی ہے، تو بارش نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا بھائی موسیٰ، واقعہ ایسے ہی ہے، فرمایا بھائی تیری امت کے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا جنہوں نے آمین کہی ہے، ان کے اندر ایک گناہ گار بیٹھا ہے۔ اب کتاب میں لکھا ہے کہ اس گناہ گار کو، وہ جو گناہ گار بیٹھا تھا، ایک گناہ گار ہے، وہ جو گناہ گار ہے نا، وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، تو اب اسے یا تو اٹھا دے، باقی آمین کہیں گے تو بارش ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، کتاب کا واقعہ بتا رہا ہوں، تو آپ اٹھے، فرمایا بھائی وہ جو گناہ گار ہے وہ اٹھ جائے۔ اب کتاب میں ہے کہ اس نے جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھے نے توبہ کر لی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب بارش برس گئی۔ ہائے، اب میرا ٹچ پتہ ہے کیا ہے؟ اب میرا ٹچ سنیے گا، اب میں کیا کروں مجھے بتائیے، میں مجبور ہوں۔ میرے اندر جو ہے نا وہ مجھے مجبور کرتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں، بات یہ سوچ کہ بھئی بھئی کتاب کیا کہتی ہے کہ کوئی ایک بندہ تھا، اسے کہا گیا تھا کہ وہ گناہ گار ہے، کوئی ایک گناہ گار ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے؟ یار کروڑوں لاکھوں نہ صحیح 100 بندے تو ہوں گے نا، 100 بندے تو ہوں گے نا، 100 بندہ ہوگا، چلے 100 بھی نہ لائے، 50 بندے ہی لگا لیں، 100 بندے تو ہو گئے نا جو توبہ وہاں پہ بیٹھے تھے، دعا مانگنے آئے تھے۔ وہ میرے اندر کا ٹچ مجھے یہ کہتا ہے کہ یار وہ 100 بندے چوں اکو دے دل چاہیے کہ وہ گناہ گار میں ہوں گا، باقی اتنے حاجی بیٹھے سن۔ ہائے ہائے ہائے، بات نہیں پتہ نہیں آپ نے سمجھی۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو گناہوں سے معصوم ہے، اللہ کا نبی ہے، بات ٹھیک ہے نا؟ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہاں پہ، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہاں پہ جو نبی ہے، اللہ کا معصوم ہے۔ باقی 100 لوگ، کیا ان میں سے کبھی کسی نے کوئی اتنا سا گناہ بھی کبھی نہیں کیا تھا؟ وہ میرے اندر کا ٹچ مجھے یہ کہہ کے مجبور کرتا ہے کہ نہیں، یہ واقعے کمی ہے، گل لوگوں نے سمجھی نہیں، گل ٹھیک سی، یہ بات اچھی ہے، لیکن لوگوں نے اسے اور طرح سمجھا، لوگ اسے اور طرف لے گئے۔ یہ واقعہ اور طرف کا نہیں، ادھر کا ہے۔ ادھر کا کیسے ہے وہ سنیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بھئی وہ کوئی ایک تھا، ان میں کوئی ایک تھا جس کے دل میں آ گئی کہ وہ گناہ گار میں ہی ہوں گا۔ ہائے
आए 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 आए, कोई एक था जिसके दिल में आ गई। अच्छा, बाकी 100 के दिल में नहीं आई? कैसी भी हो सक रहे हैं कि उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया था? नहीं, बताइएगा यार प्लीज़ यार। वो मेरे अंदर का टच मुझे ये कहता है जी, मेरे अंदर का टच मुझे ये कहता है कि भाई ये जो आ जानी कि मैं ही होऊंगा, ये गुनाहगारी नहीं है, ये तो विलायत है। ओए होए, ये तो अल्लाह का करम है, ये तो वली होना है ये तो वली होना है यार। आपने अभी तक बात नहीं समझी, बात नहीं समझी। वो कोई एक था जिसके दिल में आ गई कि ओ गुनाहगार जिंदी वो तो रुकी हुई है, बड़ा गंदा है, ढेर सारा गंदा है, वो मैं ही होवांगा। वो भाई जेड़े गंदे होंदे ने मानते नहीं लोग गुनाह को गुनाह समझ के नहीं करते। कोई था जिसे अल्लाह ने ये, जिसके अंदर ये थी कि उसने मान लिया कि मैं ही होवांगा। बाकियां तो दिल च नहीं आई, किसी तो दिल च नहीं आई। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा था आपको, टच समझ के मेरा ये टच था। यानी ना मैं ना ऐसे कोई बात अच्छी वाली बात लिखी हुई है किताब के ऊपर, ऐसे किताब के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन उस लिखी में मैं कहता हूँ नहीं है इंज, नहीं है ये इंज, वो मैं नहीं कहता, कोई है मेरे अंदर चीज़ है वो कहती है कि ऐसे। इसमें मेरा कसूर नहीं है। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए प्लीज़। मैं अपनी बीमारी आपको खुल के बता भी नहीं सकता। लोग तो वैसे भी ड्रामेबाज समझते हैं और कहते हैं, मैं आपको अपनी बीमारी खुल के नहीं बता सकता। मैं बहुत बड़े बड़े मामलात से गुज़र रहा हूँ और उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जब मेरे ऊपर वो हमला हुआ तो उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट नहीं सही तरह से मिला। यानी वो मुझे मजबूरन तकरीरें करनी तब पड़ गई जब डॉक्टर मुझे कहा करते थे कि तू हथ दे इशारा न गल्लां करया कर। ये मैंने साथ में क्लिप चला दिया, ये देख लें, ये क्लिप आप देख लें साथ में, ये मैंने चला दिया। यानी इस हाल में मुझे तकरीरें करनी पड़ती थी, मजबूरन करनी पड़ी जी, क्योंकि हमारी मस्जिदों का बड़ा अजीब हाल है जी। हमारा मौलवी बेचारा मर रहा हो ना तो उसे कहते हैं तू मसीत और लब, असी मौलवी और लभी है, जो तू तो मरदा पे तेरे संभालना पैना। ये हमारा अलमिया है, ये हमारा अलमिया है। आइमा मसाजिद के साथ बड़े जुल्म होते हैं, आइमा मसाजिद के साथ बड़े जुल्म होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो मुझे मेरी मस्जिद वालों ने जवाब दे दिया तो मुझे फिर मजबूरन तकरीरें करनी पड़ी। ये देखे मैं तकरीरें यहाँ पे करता था अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो शायद ये भी हो सकता है कि मैं दिमागी तौर पे ठीक ना हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। आप लोग ठीक कह रहे हैं लाइक मैं ऐसे हंसता हूँ तो हंसता ही चला जाता हूँ। अब आप कहेंगे इलाज करा, मैं अपने घर का वाहिद कफ़ील हूँ, तब भी मैंने इलाज नहीं करवाया और मैं तकरीरें करके उनके पेट पालता था। ये देख ले जी, आपको तो आंसू भी नज़र नहीं आते किसी के ना, देख ले जी। मैं ऐसे रोता हूँ तो रोता ही चला जाता हूँ, हंसता हूँ तो हंसता ही चला जाता हूँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता हूँ, छोटी छोटी बातों पे हंसने लग जाता हूँ। और मैं खुल के आपको नहीं बता सकता जो कुछ वाक़यात मैं अपने मेरे साथ ऐसे गुजरते हैं। लाइक कुछ वाक़यात होते हैं, वो होते हैं और वो होते ही मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये कहेंगे कि अपना इलाज करा, सानू तो बदनाम ना कर। ये एक भाई ने कमेंट में लिखा था, ये एक भाई ने कमेंट में लिखा था कि तू अगर बीमार है, दिमागी मरीज़ हैं, पागल हैं तो अपना इलाज करा, सानू तो बदनाम ना कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कैसे इलाज, मैं घर का ज़िम्मेदार हूँ, मेरे घर की पूरी ज़िम्मेदारी है मुझ पर, कफ़ील हूँ घर का, मेरे अलावा कोई नहीं मेरे घर में कमाने वाला। तो अगर मैं इलाज करवाऊँगा तो वो तो बेचारे बैठे रहेंगे, बच्चे हैं। तो मैं अल्लाह आप पर भी रहम करे, अल्लाह मुझ पर भी रहम करे। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ आपको एक जवाब दे रहा हूँ कि खुदारा मुझे सोशल मीडिया पे तो मेहनत कर लेने दो। मैं नहीं आपके पास तकरीरें करने आता, मैं नहीं जाता तकरीरें करने महफिलों पर, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पर मैं नाते पढ़ के कमा रहा हूँ। लाइक मैं पहले नाच रहा था, गा रहा था, ऐसे गंदे काम कर रहा था, वो सारे मैंने छोड़ दिए। मैं अच्छा काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। मेरी टिकटॉक पे ऑडियंस गिर गई है। टिकटॉक में पहले मेरे पास 10-10 हज़ार बंदा, इतने बंदे होते थे, 10-10 हज़ार बंदे बैठ के मेरी ब्रॉड पे मुझे सपोर्ट कर रहे होते थे। जब मैं नाच गा रहा था, जब मैं लड़कियों के साथ मैच लगा रहा था, गंदे लोगों के साथ मैच लगा रहा था। जब से मैं नाते पढ़ रहा हूँ मेरे पास 100 बंदा भी नहीं होता मेरी टिकटॉक पे, 100, 150, 200 बंदे हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी फिर भागते थे। फिर टिकटॉक मुझे रीच ज़्यादा नहीं देता क्योंकि मैं तो बैठ के सिर्फ नाते पढ़ता हूँ। तो खैर अल्लाह आप पर भी रहम करे, मुझ पर भी रहम करे, लेकिन मैं इंसान हूँ, मेरा कोई नहीं ज़रिया वसीला अल्लाह के सिवा। तो मैं और क्या कर सकता हूँ।
तो आपको समझा भी नहीं सकता। तो बस दुआ कर सकता हूँ अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मुझे भी अल्लाह मेरे बच्चों के सर पे रखे हमेशा, अल्लाह आपको आपके बच्चों के सर पे रखे। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे यूट्यूब चैनल को यार कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर दो यार, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर दो, मेरे लिए रिज़्क़ का सबब बन जाए कि मुझे किसी से मांगना ही ना पड़े, मैं घर में बैठ के तकरीरें अपनी रिकॉर्ड कर करके डालता रहूँ और मेरे पास पैसे आते रहे और मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। प्लीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।